नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಶಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದೆ. ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವದ ಪೂಜೆಯನ್ನು, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಆಡಂಬರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ದಶಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ದಶಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಈ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವ ಈ ದಶಧರ್ಮ ಇದೆ, ಇದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮ ಇದೆ. मतलब बाकी जो भी पर्व हम मनाते हैं वो सब तो किसी व्यक्ति या घटना से संबंधित होते हैं. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಘಟನೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಹಬ್ಬವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. दीपावली महावीर स्वामी की निर्वाण तिथि है तो दीपावली मनाते हैं. मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ इसलिए रक्षाबंधन मनाते हैं. तो इसको तो आदि भी है और अंत भी है. मतलब ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಅನಾದಿ ಅನಂತ. इसका न तो आदि है न अंत्य है, मतलब न शुरुआत है न ये कभी अंत हो सकता है. इसलिए इसको कहा महापर्व. आदि अंत क्यों नहीं है, प्रारंभ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ? ये किसी घटना से संबंधित नहीं है ना, या फिर किसी व्यक्ति से भी संबंधित नहीं है. तो ऐसा पर्व कौन सा मिलेगा अपने को? पूरे प्रपंच में अपन ढूंढने जाएंगे तो ಈ ರೀತಿ ಪರ್ವ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಬ್ಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಘಟನೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಪರ್ವ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಮಹಾಪರ್ವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರ್ವ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ? बोलो उत्तम क्षमादि ಯಾವ ಭಾವಗಳಿದೆ और इसके विरुद्ध जो क्रोधादि भाव है, ये किसको दुख नहीं देते? क्रोध, मान, माया, लोभ ಯಾರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, सभी को दुख देते. और क्षमादि भाव सभी को सुख देते. ऐसा थोड़ी है कि खाली जैनियों को क्षमा करने से सुख होता है.
क्रोध करने से दुख होता है, पर अजैनियों को ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕ್ಷಮಾದಿ ಭಾವಗಳು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಪರ್ವ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಪರ್ವದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? महापर्व के जैसा ही मनाना चाहिए ना. तो कैसे मनाएंगे हम लोग? अभी अपन पूजा पढ़ रहे थे ना, पूजा में भी बहुत भाव है. अभी ध्यानत्रय जी की और एक पूजा है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे भाव है. तो पूजे ಮಾಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಭಾವಗಳಿದೆ ಆ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. तो भावों का अनुसरण कैसे करना, किस प्रकार से क्षमादि भाव प्रकट करना? एक आचार्य ऐसा कहते हैं कि हर साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. तो 3 ಬಾರಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು 2 ಸಲ ನೆನಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. आचार्य ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 सली याद बरते. जो थोड़ा स्वाध्याय करते होंगे तो उनको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ. 3 बार इसलिए आते हैं क्योंकि जो कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका जो आबाधा काल बोलते हैं. आबाधा काल का मतलब सम्यक दृष्टि को कम से कम 6 महीना तक सम्यक तो कायम रहता है, और उसके बाद यदि वो फिर भी अपने तरफ नहीं झांके तो उसको सम्यक तो छूट जाता है, ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗೋಗ್ತಾನೆ. तो ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಪುನಃ ಧರ್ಮದ ನೆನಪು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದೋದ್ರೂ ಧರ್ಮದ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಸಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಸಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮದ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಮುಳುಗೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವನೇ ಇದೆ. कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? आचार्य खुद कहते हैं ना, आचार्य कहते हैं कि 6 महीने से अधिक समय तक यदि धर्म का स्मरण नहीं हुआ तो वो तो मिथ्या दृष्टि ही है. ಹೀಗಾಗಿ 3 ಸಲ 10 ಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 10 ಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವವನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? तो आचार्य कहते 3 बार इसलिए तो आता है ताकि हम जीवन में उतार सके. तो साल में 1 बार मना रहे और साल में 1 बार मनाने के बाद भी प्रति वर्ष आचरण ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो तब भी क्रोध, मान, माया, लोभ यदि कम नहीं हुआ तो आचार्य कहते हैं कि अभी तक 10 धर्म अपन मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन जीवन में नहीं उतरे. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದಶಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಇದೆ, इंडिकेशन कि थोड़ा तो क्रोधादि कषाय कम हुए, इसलिए दशधर्म मनाते. ಹಾಗಾಗಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅದು ಜೀವನವನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. अपने जीवन में साल में इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता. आपने को बहुत अपॉर्चुनिटियां दिखाई देती है ना हर चीज में, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी हो सकती है जिसमें हम
खुद से बात कर सकते हैं या अपनी शुद्धि कर सकते हैं। नहीं तो साल भर तो शरीर की शुद्धि चलती रहती है, अपनी शुद्धि कहाँ होती है? ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಶರೀರದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ, ದಶಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಂಗ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. दशधर्म के समय में नहीं किया तो ये करीबन नक्की है कि अब किसी संदर्भ में हम नहीं करने वाले. ये बाकी तो ऐसा कोई संदर्भ ही नहीं है. आप सोचो कौन सा ऐसा संदर्भ है जिसमें अपन आत्मविशुद्धि कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता जीवन में, ये दशधर्म के प्रसंग को छोड़कर. इसलिए ये भोगों का पर्व नहीं है, त्यागों का पर्व है, इसलिए कहा जाता है. तो ಭೋಗಗಳ ಪರ್ವ ಅಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗದ ಪರ್ವ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ त्याग ಅಂದ್ರೆ उपवास कड़े होगते और किसी विषय की तरफ ध्यान नहीं जाता. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपवास नहीं करना चाहिए, उपवास तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उपवास करके क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना. उपवास करने के बाद क्या करना? क्योंकि उपवास ही धर्म नहीं है ना. उपवास, दश धर्मों में उपवास का तो नाम ही नहीं आता. क्या आता है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಉಪವಾಸದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂತು. उपवास का तो नाम ही नहीं है. उपवास तो इन धर्मों को प्रकट करने के लिए मदद करता है, वो तो सहायता करता है. जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति हो तो उसको चलने के लिए हाथ में कोई लकड़ी हो, तो वो लकड़ी चलाता नहीं है, तो लकड़ी क्या करती है? तो मदद करती है चलने के लिए. ऐसे उपवास दश धर्मों को पालने के लिए मदद करता है. तो दश धर्म को कैसे प्रकट करना, किस रूप में प्रकट करना? देखो, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ದಶಧರ್ಮದ ಚರ್ಚೆ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ. जिनागम अगाध समुद्र है, तो आधे घंटे में तो अपन पूरे दश धर्म की चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें आचार्य कहते हैं, जो महावीर स्वामी का उपदेश है, वो क्या कहता है? उपदेश का तो अत्यंत स्पष्ट ये मंतव्य है कि दश धर्म आत्मा के धर्म है. ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत पर्व है, ये सामूहिक पर्व नहीं है. क्या कहते हैं? पूजा सामूहिक हो सकती है, दश धर्मों का प्रकट होना ये सामूहिक नहीं हो सकता. सामूहिकವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ दश ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೇನೋ, ये संभव नहीं है बात. तो पूजे सामूहिक ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ दश ಧರ್ಮಗಳ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಶ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮದ ದಿನ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. मैंने ये देखा कि जब अपन क्षमा की चर्चा करते हैं तो क्षमा की चर्चा तो कम होती है और क्रोध की चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि क्रोध के बिना क्षमा नहीं हो सकता. लेकिन चर्चा तो क्षमा की होना चाहिए ना. क्षमा भावದ ಚರ್ಚೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೋಧ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಧದ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷಮಾ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. है ना, ये बिल्कुल सटीक बात है. क्रोध की चर्चा जब तक करते रहेंगे तो क्षमा तो दूर ही होगा, और क्षमा की चर्चा होगी तो क्रोध दूर हो जाएगा. इसलिए आचार्य क्षमा पर जोर देते हैं, क्रोध पर जोर नहीं दिया. लेकिन
जब चर्चा होने लग गई ना, जब हम लोग श्रावक लोग चर्चा करते हैं, तो श्रावकों ने क्रोध को बड़ा बना दिया, क्रोध को फोकस कर दिया, उसको इंपॉर्टेंस दे दिया और क्षमा को रहने दिया। लेकिन जिनवानी ने ऐसा नहीं किया। जिनवानी में क्रोध की चर्चा बहुत कम आती है और जो चर्चा आती है वो क्षमा की आती है। तो ये फर्क है, जैसे हम लोग सोचते हैं और जैसे जिनवानी में उपदेश है। तो क्षमा के बारे में क्या कहा जिनवानी में? क्षमा को कहा ये जीव का स्वभाव है। ये पहला उपदेश है जिनवानी का। ಮೊದಲನೇ ಉಪದೇಶ ಏನಿದೆ, ಕ್ಷಮಾ ಜೀವಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ। तो स्वभाव ಯಾವುದು ಅಂತೀವಿ? कि जो कभी नाश नहीं हो उसको स्वभाव कहते हैं। ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, शत्रु ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ। स्वभाव वही है जो मिटे नहीं, जो कभी नाश नहीं हो, त्रैकालिक हो। वो मनुष्य हो तब भी वही हो और तिर्यंच हो तब भी वही हो। ತಿರ್ಯಂಚ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಕ್ಷಮಾ ಈ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ। ನರಕದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ನಾರಕಿಗಳು, तो वो जब झगड़ा करते हैं तब भी आचार्य कहते हैं कि उसका स्वभाव तो क्षमा ही है। क्या कह रहे हैं? अपन जो झगड़ते हैं ना वो तो बहुत छोटी बात है। नरक में 24 आवर्स झगड़ा चल रहा है, मार काट चल रही है। तो मार काट चलते समय आचार्य भगवान ये कहते हैं कि उसका स्वभाव तो क्षमा ही है। अब इसको कैसे समझेंगे अपन? ಜಗಳ ಆಡುವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ಷಮಾನೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಮಗೆ? कहते हैं क्या फर्क पड़ता है बाहर क्या चल रहा है, स्वभाव तो क्षमा है ना। जब स्वभाव की तरफ लौटे तब स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ಅಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पानी तो शुद्ध ही है। क्या कहते हैं? पानी शुद्ध ही है, तो अशुद्ध दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देने से क्या होता है? शुद्ध किया जा सकता है। मिट्टी को हटाओ तो पानी शुद्ध है। ऐसे कहते हैं क्रोध को हटाओ तो आत्मा क्षमा स्वभावी ही है, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मूलाचार शास्त्र में एक बहुत सुंदर गाथा आती है, उसमें क्या कहते हैं? कामे भी सौवजीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सौवभुवेशु वैरम मज्जम न केणवी। ऐसी गाथा। तो ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾಮೇಮಿ ಸೌವ ಜೀವಾಣಂ। देखो क्षमा के बारे में तो बहुत लोग बातें करते हैं, अजैन भी बातें करते हैं क्षमा के बारे में। आದ್ರೆ जिनवानी ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಷಮಾ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ? ಕಾಮೇಮಿ ಸೌವ ಜೀವಾಣಂ। ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೌವ ಜೀವಾಣಂ। ಸೌವ ಜೀವಾಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು। खामेमी, खामेमी मतलब क्षमा करता हूं। खामेमी ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ। तो ಮೊದಲನೇದೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಂದ ಸ್ವಾಮಿ? कि ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ। तो ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಮ ಇದೆ। आचार्य कहते हैं कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, उसके बाद कहते सभी जीवा खमंतु में, उसके बाद कोई जीव मुझे क्षमा करे तो करे और नहीं करे तो नहीं करे। जबरदस्ती तो है नहीं किसी के ऊपर। ऐसा थोड़ी है कि मैं क्षमा करूंगा तो सब लोग क्षमा कर देंगे मुझे। ಹೀಗಾಗತ್ತೇನು? ಹೀಗಾಗೋದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯೇನೋ? ऐसा तो नहीं है। फिर आचार्य इसलिए क्या कहते हैं कि खामे में सौव जीवाणु। बचपन की कोई बात है
और अभी तक हम लेके बैठे हुए हैं। और जिस व्यक्ति ने वो गलत काम किया मेरे साथ, उसको तो ये पता भी नहीं है कि मैंने गलत किया है, तो उसको कोई दुख भी नहीं है और वो क्षमा मांगने भी नहीं आया, और हम लोग उस बात को लेके बैठे हुए हैं। कब से? 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ है ना, एक बार उसने मेरे साथ गलत किया, पर 50 साल से हजारों बार हमने अपने साथ गलत किया, मतलब अपने आप को दुख दे रहे ना. ನನಗೆ ನಾನು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ? अभी क्षमा पर्व आएगा ना, क्षमावाणी अंतिम दिन, तब तो अपन सब लोग एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे. अभी तो मांगना भी बंद हो गया, अभी तो व्हाट्सएप पे चला जाता है मैसेज और खत्म हो गया. और व्हाट्सएप पे नहीं गया तो ग्रुप पे चला जाता है, और ग्रुप में तो पता नहीं कौन कौन है, उसका मेंबर कौन कौन है ये भी नहीं पता रहता अपने को. और पता चला उसका कोई मेंबर मेरा शत्रु है, और मैसेज चला गया, मैंने क्षमा भी मांग ली, और शत्रुता जैसा का तैसा वैसे ही कायम है. बोलो किसने किसको क्षमा मांगी? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ऐसी स्थिति है. ಅದಕ್ಕೆ आचार्य ಹೇಳ್ತಾರೆ, इसको क्या लगता है कि इसने किसी को क्षमा मांगी तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया दूसरे के ऊपर, है ना. ನಮ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, तो मैं सबको कैसे बताता हूँ, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. तो इसके बोलने से ऐसा लगता है कि इसने बहुत बड़ा उपकार किया दूसरे के ऊपर. लेकिन जिनवाणी का उपदेश क्या है कि तूने उपकार अपने आप पर किया है. यदि किसी को क्षमा किया है तो सबसे बड़ा उपकार तो अपने आप पर है. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದುಃಖ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ? जब भी ಯಾವಾಗ ಶತ್ರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ, दुख ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ? दुख तो मुझे होता है ना, कि दूसरे को होता है. उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने गलत किया है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसका देखने का नजरिया तो कुछ अलग ही है. बोलो, किसी के सामने किसी ने किसी को टोक दिया, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದರು, ಅಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅಂದಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅದೇ घटने ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. तो बोलो दुख किसको होता है? दुख तो मुझे होता है ना, उसको कहाँ हो रहा है दुख? वो तो आराम से मजे में दुख ನನಗಾಗುತ್ತೆ. तो ಅದಕ್ಕೆ जिनवाणी ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, अपने आप पर उपकार करो, किसी दूसरे के ऊपर नहीं. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಷಮಾ ಭಾವ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ನನಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ರೋಧ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದು ನನಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಲ್ಲ. टोडरमल जी कहते हैं दूसरे का सुख दुख तो उसके कर्माधीन है. तेरे क्रोध करने से क्या हो जाएगा? ನಾನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಖ ದುಃಖ, ಒಳಿತು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಿತ ಅಹಿತ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕರ್ಮಾಧೀನ ಇದೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? कुछ कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता. बोलो, प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, तो उनसे अच्छा भाषण तो बहुत लोग दे सकते हैं. बोलो, नहीं भारत में कितने लोग होंगे? हजारों लोग होंगे. तो प्रसिद्धि किसको मिलती है? जिसका यशस कीर्ति का उदय है उसको मिलती है. जिसका उदय नहीं है वो लाख कोशिश करे उसको प्रसिद्धि नहीं मिलती. वो
उसका सुख दुख तो उसके कर्माधीन हुआ ना, दूसरा क्या कर सकता है? अन्य ಇತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾಪರ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಿಜ ಅಂತರ್ಮುಖ ದೃಷ್ಟಿ हुए परमानंदमय वृत्ति हुए तहाँ अनिष्ट भासे नहीं कोई क्रोध वैर उत्पन्न न होई. अभी इंटरनेट में जाके सर्च करेंगे ना तो क्रोध को कैसे छोड़ना, तो 1000 उपाय निकल के आ जाएंगे. लेकिन यहां पर जो उपाय दे रहे हैं वो उपाय कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परमानेंट उपाय है, टेम्पररी नहीं है. परमानेंट उपाय ಏನಿದೆ? देखो ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? इष्ट अनिष्ट तहाँ अनिष्ट भासे नहीं कोई क्रोध वैर उत्पन्न न होई. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು? देखो पहले क्या कहते हैं? निज अंतर्मुख दृष्टि हुए परमानंदमय वृत्ति हुए. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯ ಏನಿದೆ? ಅಂತರ್ಮುಖ ದೃಷ್ಟಿ होना चाहिए. क्रोध उत्पन्न ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? बहिर्मुखी दृष्टि इद्दाग. अब जनरल तो अपन बातें बहुत कर सकते हैं, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, कैसे कैसे उत्पन्न होता है, 1000 उदाहरण भी, कहानियां भी बोल सकता, अभी टाइम नहीं है. तो अपन इंपॉर्टेंट बात ये समझे कि क्रोध दूर ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ दृष्टि अंतर्मुख ಆಗಬೇಕು. अंतर्मुख ಅಂದ್ರೆ ಏನು? अपने दोष अपने को दिखाई देना, ನನ್ನ ದೋಷಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ರೋಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ उत्पन्न आगता है. क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? दूसरे का दोष दिखाई दे तो क्रोध आ जाता है, और पता चला मैंने ही गलती किया है. अब बोलो किसके ऊपर क्रोध करेगा? किसके ऊपर क्रोध करेंगे? गलती तो मेरी है. अभी ध्यानत्रय जी की पूजन है ना, उसमें बोलते जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी यरा. अब किसकी गलती है? कर्म तो तूने किया है, अब सहे क्यों नहीं जी यरा? क्यों सहता क्यों नहीं है? तू किया तो तुमने, कर्म ಬಂಧ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. कर्म ಬಂಧ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? भोगसोर यारो. तो भोगता भोगना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा. नहीं, आप करने के लिए तो तैयार है लेकिन भोगने के लिए तैयार नहीं. इसलिए जब कर्म का उदय आता है तो बहुत शोर करता है. क्यों शोर करता है? ಹಂಗಾಯ್ತು ಹೀಗಾಯ್ತು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ನನಗೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಮಾಡುವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆನಂದದಿಂದ ಬಂಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. अर्थ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ध्यानत्रय जी क्या कहते हैं? सही सहता क्यों नहीं है? तू गलती तो तुम्हारी है. ಪೂರ್ವ ಭಾವದಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಅಂತೂ ಇದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲ. तो क्रोध किसके ऊपर करेगा? क्रोध तो अपने आप के ऊपर करना पड़ेगा. क्रोध अपने आप चला जाएगा. क्रोध तन्निंद ताने दूर आगुत्ते यावाग अंतर्मुख दृष्टि आगुत्ते. इसको तोडरमल जी कैसे कहते हैं कि जब तक पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं तब तक क्रोध उत्पन्न होता है, और जब तत्व विचार से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तो क्रोध दूर हो जाता है. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪಾಯ ಇದೆ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರೋಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ कि पर ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸಲೇ ಹೋದರೆ ಕ್ರೋಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? पदार्थಗಳಲ್ಲಿ इष्ट अनिष्टತೆ ಇದೆಯೇನು? नहीं है. एक पदार्थ जिसको इष्ट लगता है वही पदार्थ दूसरे को अनिष्ट लगता है. जो भोजन किसी को बहुत अच्छा लगता है
वही भोजन किसी को सुहाता नहीं। भोजन इष्ट है कि अनिष्ट है? तो उपदेश ಏನಿದೆ कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट ಇಲ್ಲ, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट ಎಲ್ಲಿದೆ? पदार्थ तो पदार्थ है, वस्तु तो वस्तु है। ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ವಸ್ತು ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟನಿಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. तो जब इष्ट लगता है तो अच्छा लगता है, तो इष्ट लगता है इसका मतलब अनिष्ट लगना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्या बोलते हैं अपन? बोलते हैं ना प्रेमी प्रेम करो तो क्रोध दूर हो जाएगा। जिनवानी का उपदेश ऐसा नहीं है, क्योंकि जब प्रेम है तो द्वेष होना अनिवार्य है। ये दिगंबर धर्म का परम उपदेश है, क्योंकि जहां राग है वहां द्वेष है, यदि राग है अल्ली द्वेष है। किसी के बारे में प्रेम बुद्धि है तो नियम से दूसरे के बारे में द्वेष बुद्धि है, ऐसे क्षमा प्रकट नहीं हो सकता। तो कैसे होगा कि इष्ट और अनिष्ट दोनों नहीं लगे, ಎರಡೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ 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 ಬರೀ ಇಷ್ಟನೇ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, तो क्रोध उत्पन्न आಗುತ್ತೆ. तो ಇದು परमानेंट उपाय ಇಲ್ಲ. परमानेंट उपाय क्या है कि इष्ट अनिष्ट दोनों नहीं लगे तो प्रकट हो सकता है. तो जो क्रोध कषाय की बात होती है वो बात इतनी है कि ಜೀವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, क्या कहते हैं, बाकी सब काम तो अपन करते हैं, बहुत शांति से बैठे हैं, है ना, और कुछ नहीं करते, किसी को कुछ बोलते नहीं है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, तो अपने को लगता है हमने क्रोध छोड़ दिया. जिनवानी का उपदेश क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध सबसे पहले जाता है. और अनंतानुबंधी क्रोध का मतलब क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध अंदर ಏನು? बहुत अद्भुत बात है. थोड़ी सी शांत होकर बैठ गए तो अपने को लगता है क्रोध सब गया. और जिनवानी का उपदेश है सबसे पहले जो क्रोध जाता है, जो क्रोध की कैटेगरी है वो अनंतानुबंधी की है. तो अनंतानुबंधी क्रोध ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ असड्डे ಇದೆ, मतलब अपने आप के ऊपर जो इग्नोरेंस है, जो जानना नहीं जानता, अपने आप को जानने की इच्छा जागृत नहीं होती. मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, आता है ना श्रीमद जी की अमूल्य तत्व विचार में. तो मैं कौन हूं, कहां से आया, इसके बारे में विचार ही नहीं करता. कहते हैं ये सबसे बड़ा क्रोध है, सबसे बड़ा क्रोध. जो जिनवानी की बात सुनना ही नहीं चाहता, जो तत्व की बातें हैं वो सुनना ही नहीं चाहता. तो सुनना नहीं चाहता ये सबसे बड़ा क्रोध है. किसके ऊपर? कि अपने आप के ऊपर. क्योंकि बाकी चीजें तो अपन सुनने के लिए तैयार बैठे, अपने आप के बारे में बात करें तो तैयार नहीं है. तो इसका मतलब सबसे बड़ा क्रोध तो अपने आप पर है ना हमारा. अपने आप को नहीं जानना चाहते, नन्नನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. क्या देखो ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ಓದಿ. उत्तम क्षमा सहज अविकारी वर्ते निज पर को हितकारी तत्वाभ्यास करो मन माही पर का दोष लपो कछु नाही. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ತತ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಕರೋ ಮನ ಮಾಹಿ. तत्वाभ्यास माಡು. तत्वाभ्यास ಅಂದ್ರೆ ಏನು? तो 1 घंटे में तो अपन नहीं चर्चा कर सकते तत्वाभ्यास का मतलब. तत्वाभ्यास ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ತತ್ವಗಳಿದೆ ಆ ತತ್ವಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ತತ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.
ಷಡ್ದ್ರವ್ಯ ಪಂಚಾಸ್ತಿಕಾಯ ನವಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ತತ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಕ ದೋಷ ಲಪೋಕ ಚುನಾಯಿ. परद्रव्य दोष नोड़बेड़। 2 साल 3 साल पहले मैं कहीं गया था 10 लक्षम में और उत्तम क्षमा की चर्चा हो रही थी. तो चर्चे ಆಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತ, ಬೇರೆಯವ್ರ ದೋಷ ನೋಡಬೇಡಿ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೋಷ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು ನಾವು? 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ದೋಷನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ದೋಷ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು? ಬೇರೆಯವ್ರದೇ ತಪ್ಪಿದೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ದೋಷ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು? कैसे देखे? मैंने कुछ गलती नहीं किया. रत्नगंज शावकाचार में पंडित सदाशिव दास जी कहते हैं, 2 बातें कहते हैं. किसी ने तुमको चोर कहा तो बुरा क्यों मानते हो? कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया, फिर भी वो कहते हैं चोर है. तो वो कहते हैं जब तुमने चोरी नहीं किया तो उसको कुछ भी कहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने चोरी किया ही नहीं है तो क्यों चिंता करते हो? और यदि कहते हो कि तुमने चोरी किया है तब तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है. जो तुमने किया है वही बात करते हैं, तो चिंता करने की बात कहाँ है? ಪರದ್ರವ್ಯದ ದೋಷ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರದ್ರವ್ಯದ ದೋಷ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. परद्रव्य दोष नोड़ोद्रिंद ನನಗೆ लाभ ಇಲ್ಲ, तो क्यों देखूं मैं? उसका वो जाने. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮೇಮಿ ಸರ್ವ ಜೀವಾಣಂ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. मैं अपने आप को मुक्ति दे सकता हूं, लेकिन घर के सारे जनों को या देश के सारे लोगों को मुक्ति नहीं दे सकता, है ना? दूसरे को मुक्ति कहां दे सकता हूं मैं? अपने आप को मुक्ति दे सकता हूं. तो दूसरे को क्षमा करके अपने आप को मुक्ति देना अच्छा है ना? दूसरा बंधा रहे तो बंधा रहे, उसको कह दिया मैंने, नहीं ठीक है हो गया अब भूल जाओ, मेरे मन में कोई बात नहीं है, बोल दिया. अब फिर भी वो लेके बैठा हुआ है तो वो बैठा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? ನನಗೆ ನಾನಂತೂ मुक्ति ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. अब दूसरे को मुक्ति लेना नहीं लेना उसके ऊपर है. इसलिए कहते हैं खामेमि सौवजीवाणम. और सौवजीवाणम ಅಂದ್ರೆ ಏನು? सौवजीवाणम ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು? अब गिनती करने बैठेंगे तो कितने जीव होंगे, इसलिए आचार्य ने क्या कहा? सौवजीवाणम. सौवजीवाणम ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು? ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ भेदने ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, भेद ही नहीं किया. तो भेद नहीं किया इसका मतलब कौन कौन आया? तो कहते एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सारे जीव, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ದೋಷ ನೋಡುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ನನಗೆ ನಾನು मुक्ति ಕೊಡೋದಿದೆ. कमट मरुभूति की कहानी सबको पता है. कमट और पार्श्वनाथ अपन इसलिए कहते हैं कि कमट तो 10 भव के पूर्व का नाम है और पार्श्वनाथ वर्तमान भव का नाम है. तो 10 पूर्व भव का नाम क्या था? पार्श्वनाथ मुनि का मरुभूति था. लेकिन अपन क्या कहते हैं? कमट और पार्श्वनाथ. ऐसा इसलिए कहते हैं कि कमट ने तो 10 भव से अपना वैरत्व जैसा था वैसे ही रखा था. ಅವನ ವೈರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮುನಿಗೆ ಯಾವ ವೈರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. तो
तो और पार्श्वनाथ आदरू कमट जैसा था वैसे ही रहा, इसलिए उसको कमट ही बोल दिया, उसका वर्तमान भाव नहीं बोला। ವರ್ತಮಾನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ। बातें तो बहुत हो सकती है, कितना आधा घंटा हो गया। तो इतनी बात इतनी है कि क्षमा हर विषय में, प्रत्येक समय में ये अपने आप को आनंद देने वाली चीज है, बहुत अद्भुत वस्तु है। ತುಂಬಾ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಪರ್ವ ಈ ಕ್ಷಮಾದಿ ಪರ್ವ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಾ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಆತ್ಮನ त्रैकालिक स्वभाव है। कितने समय अपन क्रोध करके रह सकते हैं? आधा घंटा। क्रोध के रूप भी बहुत है, द्वेष है ना, वैरत्व, क्रोध, सिट्टु, ಮುನಿಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಧನೇ ಇದೆ। तो ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು? अंजना पौनंजन की कथा मालूम है ना? अंजना पौनंजय कौन? हनुमान के माता पिता। ಅಂಜನೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪವನಂಜಯ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ। ಮತ್ತು ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಖಿಗಳು ಸೇರಿ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂಜನೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳೇನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪವನಂಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 20 ವರ್ಷ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪವನಂಜಯ। ಅಂಜನೆಯ ಮುಖನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। तो मुनिसु ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೀತು? 20 वर्ष, 20 साल तक मुंह भी नहीं देखा। और जब युद्ध के समय में कोई दो चकवा चकवी को देखा तो तब अंजना की याद आई तो लौट आए। 20 साल तक चलता रहा। तो क्रोध के रूप तो बहुत है, द्वेष तो भाव तक चलते रहते हैं। ಪ್ರಥಮಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು। धृतराष्ट्र कथे, कौरव पांडव का युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद कौरव तो बचे नहीं, पांडव बचे थे। और धृतराष्ट्र ने सारे पांडवों को बुलाया और बुला करके दिखा तो रहा था कि मुझे सब एक समान है, लेकिन अंतरंग में भीम के प्रति बहुत क्रोध था और कृष्ण को पता थी ये बात। तो कृष्ण ने क्या किया? ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಭೀಮನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ। तो जैसे ही धृतराष्ट्र ने आलिंगन किया, वो मूर्ति को चूर चूर कर दिया। बोलो कितना क्रोध था। मरणासन मरणशैया पर बैठे धृतराष्ट्र और फिर भी क्रोध नहीं गया। ऐसे कहानियां तो बहुत आती है। तो द्वेष तो भव तक चलता है। कमट और पार्श्वनाथ का कितने भाव से चला? जितने मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ वो सब पूर्व भाव के वैरी थे, इस भाव के नहीं थे। सुकमाल मुनि के ऊपर जो उपसर्ग हुआ वो पूर्व वैर के कारण हुआ। सुकौशल मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ पूर्व भाव के कारण हुआ। तो भाव तक ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ। तो ಭಾವದವರೆಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಲ್ಲ। जीव के भ्रमे ही, अज्ञान में जीव को भ्रम होता है कि मैं माफ कर दूंगा तो दूसरा बड़ा हो जाएगा। ये सब भ्रम है। यदि मैं क्षमा करूंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, या मैं सुखी हो जाऊंगा, परम सुखी हो जाऊंगा। अब दूसरे का वो अपना सोचे, उसको दुखी रहना है, सुखी रहना है। तो बात इतनी है, अपने आप के दोषों के ऊपर देखें, पूर्वबद्ध जो कर्म है उसके ऊपर विचार करें और अपने गलती ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ। तो ಒಂದೇ ಸಲ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ।
ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ದೂರ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪೂಜೆ